केएन न्यूजमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। ताज्या बातम्यांसाठी केएन न्यूज लिंकला क्लिक करा व व्हिडिओ आवडल्यास सबस्क्राइब करा व शेअर करा। विद्यार्थ्यांमधील सामर्थ्य वाढवण्यासाठी शिक्षकांनी करावे। डीडीपीआय मोहनकुमार हंचाटे यांचे प्रतिपादन। खडकलाट येथे शाळा प्रारंभोत्सव विद्यार्थी व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत संपन्न। प्रारंभोत्सव निमित्त गावातून जागृती फेरी संपन्न। विद्यार्थ्यांना परीक्षेत मोठे गुण मिळवून देणारे शिक्षण देण्याबरोबर त्यांच्या अंगी असणारे सामर्थ्य वाढविणारे शिक्षण देणे महत्त्वाचे आहे। विद्यार्थ्यांच्या अंगी सामर्थ्य वाढवणारे शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळाल्यास विद्यार्थी जीवनात कधीही मागे पडणार नाही, असे प्रतिपादन चिक्कोडी व बेळगाव जिल्हा सार्वजनिक शिक्षण खात्याचे संचालक मोहनकुमार हंचाटे यांनी केले। शुक्रवारी खडकलाट तालुका चिक्कोडी येथे आदर्श आमदार सरकारी कन्नड प्राथमिक शाळेमध्ये शाळा प्रारंभोत्सव कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी विद्यार्थी व शिक्षकांना मार्गदर्शन करताना हंचाटे बोलत होते। या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी खडकलाट येथील कन्नड सरकारी प्राथमिक शाळेचे एसडीएमसी अध्यक्ष यल्लाप्पा गावडे होते। प्रारंभी मोहनकुमार हंचाटे, चिक्कोडी विभागीय शिक्षण अधिकारी मेकनमर्डी, गंगाधर, पीडीओ के ए मोमीन, सामाजिक कार्यकर्ते बंडा सरदार व इतर अधिकारी व मान्यवरांच्या हस्ते श्री सरस्वती प्रतिमेचे पूजन व दीपप्रज्वलनाने शाळा प्रारंभोत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले। पुढे हंचाटे यांनी या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येबद्दल अभिमान व्यक्त करून शाळेची सुधारणा व विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेचे शिक्षण मिळावे यासाठी तसेच शाळा सुधारणेसाठी शासनाच्या सर्व योजना देण्यासाठी आपण सदैव प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले। त्याचबरोबर सरकारी शाळेतील शिक्षक विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेचे शिक्षण देतात हा संदेश समाजात पोहोचवून शिक्षक व पालकांनी विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देण्यासाठी झटावे असे आवाहन केले। याप्रसंगी चिक्कोडी विभागीय शिक्षण अधिकारी बी.ए. मेकनमर्डी यांनी प्रास्ताविकेतून चालू शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेचे शिक्षणाबरोबर शैक्षणिक साहित्यही वेळेवर पोहोचवून शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले। यावेळी शिक्षक व पालकांचेही सरकारी शाळा वाढविण्यासाठी सहकार्य मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला। यावेळी प्रीती हचनाळे या विद्यार्थिनीनेही आपले मनोगत व्यक्त केले। यावेळी नली कली व प्राथमिक शाळेतील 5 विद्यार्थिनींना क्रमिक पाठ्यपुस्तक वितरणाचा शुभारंभ डीडीपीआय हंचाटे, बीईओ मेकनमर्डी, चिक्कोडी तालुका विभागीय शिक्षण अधिकारी, विषय पर्यवेक्षक व मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला। यावेळी आदर्श आमदार कन्नड सरकारी प्राथमिक शाळा व एसडीएमसी समिती व मान्यवरांच्या हस्ते मोहनकुमार हंचाटे, मेकनमर्डी, अक्षर दासोह, जिल्हा अधिकारी राजेंद्र तेरदाळ, एईओ गंगाधर, प्रकाश हिरेमठ, जनगोडा, अरिहंत बिरादार, तालुका पंचायत अधिकारी जगदीश कम्मार, विषय पर्यवेक्षक खाडे, श्रीमती शिंदे, खडकलाट ग्राम पंचायतीचे पीडीओ के ए मोमीन, शिक्षण प्रेमी बंडा सरदार यांचा शाल, श्रीफळ व पुष्पहार अर्पून सत्कार करण्यात आला। या कार्यक्रमात सूत्रसंचलन खडकलाट सरकारी उर्दू शाळेचे शिक्षक बाहुबली लक्कणवर यांनी तर आभार खडकलाट येथील आदर्श सरकारी कन्नड प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक आर.एम. गवणवर यांनी केले। कार्यक्रमास खडकलाट सीआरसी अधिकारी पाटील, नवली हाय सीआरसी केनवडे येथील एम.एन. दोशी हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका श्रीमती व्ही.पी. पाटील यांच्यासह सरकारी प्राथमिक मराठी मुलींची शाळा, सरकारी प्राथमिक उर्दू शाळा व सरकारी डीपीईपी कन्नड प्राथमिक शाळेचे सर्व विद्यार्थी, शिक्षक, मुख्याध्यापक व एसडीएमसी समितीचे सदस्य शंकर गावडे, चंद्रकांत गावडे, काका कुंभोजे, प्रकाश माळगे यांच्यासह विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। तत्पूर्वी सकाळी 10:30 वाजता सर्व विद्यार्थी, तालुका शिक्षण अधिकारी व शिक्षकांनी गावातील प्रमुख मार्गावरून शोभायात्रा काढली। यामध्ये विद्यार्थी लेझिम खेळत, थोर सुधारकांच्या वेशभूषेत, शिक्षणाचे महत्त्व दर्शविणारे फलक हातात धरून, घोषणा देत व सजविलेल्या बैलगाडीस शैक्षणिक साहित्य सजवून शाळा प्रारंभोत्सव मिरवणूक काढली। यामुळे काही काळ वातावरण शैक्षणिक होऊन गेले होते। केएन न्यूजसाठी खडकलाटहून संजय कांबळे। ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಡಕಲಾಟ್, ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಎಂಎನ್ಡಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇವರುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಇವತ್ತು ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವಾಗ। ಆ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ
ಲಭ್ಯತೆ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರು ದಾಖಲಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆನೂ ಬಂದಿದೆ, ಅರಿವು ಮೂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? ಸರ್ ಗವರ್ನರ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಈ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ, ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ, ದ್ವೇಷದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸತ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದಾದ್ರಿದ್ರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸುಮಾರು ಅವಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನನ್ನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಭರತ್ ಹಂಚನಾಳಿ. ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಶಾಸಕರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳದಾವ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂತವರು ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು. ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ. ಈಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಲಕರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ಅಂಶ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದೊಳಗೆ ತೊಡಗಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವ್ರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ದೊರಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬಂದವು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಹಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ನಾನು 2-3 ವರ್ಷ ಹಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕೊಠಡಿ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಆಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಅಂಶ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ. ಅದು ಬಹಳ ಇತ್ತು. ನೀವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದ 3,000 ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಒದಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದಾರ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಜಿಪಿಟಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಇದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕಲಿತು ಮತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಉಳಿದವರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡಿಸಲಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸತತವಾದ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ
ಅವರಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಶೂ ಸಾಕ್ಸ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿ ಊಟ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನವೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಇವರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಲವರ್ಧನೆ ವರ್ಷ 2024ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಗೌಡೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರರು, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಂಚಾಟೆ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಾದರಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಕರಾಗಿರುವಂತಹ PM ಮೆಕ್ಕನಮಡಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಸುನಿಲ್ ತರಾಳ್ ಹಾಗೂ ಸಂಜಯನ ಕಾಂಬಳೆ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಕನ್ನಡದವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್